Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Darsuna al-yawma huwa أهمية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للمسلم عامة. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أهمية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للعالم والفقيه والمجتهد، أليس كذلك؟ وذكر المؤلف عدة فوائد لمعرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للعالم والفقيه والمجتهد. منها على سبيل المثال قال المؤلف إن مقاصد الشريعة تعين المجتهد والقاضي والفقيه على الترجيح عند تعارض الأدلة الكلية أو الجزئية في الفروع والأحكام، ويكون هذا التعارض ظاهريا بين الأدلة، فيحتاج الباحث إلى معرفة السبل للتوفيق بينها، أو يحتاج إلى معرفة الوسائل للترجيح. وإن طرق الترجيح في الفقه وأصول الفقه كثيرة، ومنها من هذه الطرق هو الترجيح بمقاصد الشريعة. ولذلك قال المؤلف في نهاية بيانه لهذه الفائدة، قال إن هذه الفائدة تحتم على القاضي والعالم والفقيه والمجتهد، أي أن يضع مقاصد الشريعة نصب عينيه لتضيء له الطريق وتصحح له المسار وتعينه على الوصول إلى الحق والعدل والصواب والسداد. والآن نعم نريد أن نتعرف ما هي الفوائد التي ترجع إلى المسلم عامة عند دراسة مقاصد الشريعة. قال المؤلف رحمه الله: فإن معرفة مقاصد الشريعة ضرورية لمن؟ للمسلم عامة ولو كان أميا. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، فما هي الفائدة؟ يقول: فائدة معرفة مقاصد الشريعة للمسلم عامة ولو كان أميا لتتكون عنده القناعة الكافية في دينه وشريعته، ويسعى جاهدا للالتزام بأحكامها، يعني حتى تكون عنده القناعة الكافية في دين الله وشريعة الله، حتى يقتنع ويكتفي بدين الله وشريعته، ولم يشعر في نفسه أنه لا يزال يحتاج إلى غير
dinillah wa ila ghairi syari'atillahi minal qawanin wal anzimah. Nah, kullama arafa maqasid syariah iqtana'at nafsuhu bidinillahi wa syari'ati. Kullama qawiyat ma'rifatuhu bimaqasid syari'ati qawiyat qana'atuhu lidinillahi wa syari'atihi. Idzan fa'idatu ma'rifati maqasid syari'ati lil muslimi ammatan huwa al-husul ala al-qana'at al-kafiyata fi dinillahi wa syari'atihi. Fa'idha qawiyat qana'atuhu madha fa'al? Fa'innahu sayabzulu juhdan kabiran lililtizami bi ahkam syariah wa yahdhar min mukhalafatiha wa yarfudu al-isti'adha anha. Yani la yumkin an madha an yubaddila syari'at Allah bighairiha. Wa yamtani'u min at-taharrub minha. Yani la yahrub min syari'atillah wa la yafirru minha. Bal yuhawilu al-iqtirab ilaiha wa yatamassak biha wa aidan yamtani' an at-tahayul 'alaiha. Waalaikumsalam. Yamtani' an yastani' al-hiyal min ajli al-firari min syari'atillah. تعرفون التحايل؟ هل تعرفون معنى التحايل؟ هل تعرفون معنى التحايل؟ كنت نسمع. يعني التحايل اصطناع الحيلة. Membuat-buat trik litaharrubi min syari'atillahi wal firari minha, untuk lari dari syariat Allah, menghindarinya. Limadha imtana'a an at-taharrub min syari'atillah bihadhihi al-ma'rifah? Limadha imtana'a an at-tahayuli 'alayha bihadhihi al-ma'rifah? يعني مقاصد الشريعة لعلمه بأن النتائج الوخيمة سيعود عليها أو سيعود عليه حينما فعل ذلك. لمعرفته ويقينه بأنه ستلحق به الضرر الجسيمة والمفاسد الجمة حينما يعني يفر من شريعة الله ويهرب منها. ستقع عليه أضرار والمفاسد. وأيضا يحاول قدر الإمكان أن يبذل جهده في التمسك بشريعة الله والحذر من مخالفتها والتهرب منها والتحايل عليها حتى لا يتعرض
limawaqif la tuhmadu uqbaha fil akhir, supaya dia tidak terancam ya, pada kondisi yang tidak diinginkan ya, yang tidak diharapkan hasilnya kelak pada hari kiamat. Kama anna ma'rifata maqasid syariati tu'ti lil muslim mana'atan kafiyatan wa khassatan fi waqtina al-hadir. Mana'ah kafiyah ضد الغزو الفكري والتيارات المستوردة والمبادئ البراقة والدعوات الهدامة التي يتستر أصحابها وراء دعايات كاذبة وشعارات خادعة. إذن هذه المعرفة تعطي لكل مسلم مناعة كافية ضد الغزو الفكري والتيارات المستوردة التي حلت كثيرا في الدول الإسلامية. وتولد من خلال هذه التيارات المستوردة والغزو الفكري ضحايا كثيرة من أبناء المسلمين. Sehingga lahirlah dari perang pemikiran ini, dari at-tayyaratil mustawridah minal gharb, arus budaya, arus pemikiran yang diambil dari Eropa, itu melahirkan korban-korban yang sangat amat banyak dari anak-anak kaum muslimin. Fankhada'u bihadhihi al-mabadi' al-fasidah wad-da'awatil haddamah. Mereka tertipu dengan prinsip-prinsip yang rusak yang diimpor dari negara-negara barat. Mereka terpedaya oleh seruan-seruan yang menghancurkan mereka. Limadha? Lianna ashab hadhihi al-mabadi' wad-da'awat yatasattaruna wara'a di'ayatin kadhibah wa syi'aratin khadi'ah. Karena para penyuruh prinsip-prinsip yang rusak itu, seruan-seruan yang menghancurkan itu, bersembunyi di balik tameng di ayat kadhibah, iklan-iklan dusta, wa syi'arat khadi'ah, dan simbol-simbol yang menipu. Mereka mengatakan insaniyah, di ayatul insaniyah kadhibah wa syi'arat insaniyah khadi'ah. Slogan-slogan kemanusiaan, keadilan yang mereka serukan itu dusta, bohong. Demikian pula simbol-simbol keadilan yang mereka buat itu tipuan. Walil asafis syadid in khada'a katsirun minal muslimin bihadhihi ad-di'ayat wasy-syi'arat. Hadza bisabab qillati ma'rifatihi bimaqasid asy-syari'ah. وبات يشعر في نفسه أن الشريعة الإسلامية قصرة
an musayyarati az-zamani. وبالتالي يشعر بأن الشريعة الإسلامية لا تزال تحتاج إلى غيرها من القوانين الوضعية. Dan mereka terus merasa bahwa syariat ini masih butuh undang-undang yang lain. Walakin حينما قويت معرفته لمقاصد الشريعة لم تحصل عليه هذه الظاهرة المؤلمة. Seandainya mereka mendalami secara baik ilmu maqasid syariah, maka realita memilukan ini tidak akan terjadi pada mereka. Hadhihi hiya faidatu ma'rifati maqasid syariati lil muslimi ammatan. Amma ahammiyatu ma'rifati maqasid syariati binisbati lid-du'ati wal murabbin فإنها لا تقل أهميتها عن المجتهد عن أهمية عن فوائد معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للعالم والفقيه والمجتهد. Faidah bagi mahasiswa, bagi dai dan murabbi, bagi para dai dan para murabbi, ya, faidahnya ini tidak lebih rendah dibandingkan bagi para ulama. Bal yani yumkinuna an naqul بأن فوائد معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للدعاة والمربين في غاية الأهمية. لنشر الدعوة الإسلامية وعرضها للناس. Untuk keperluan dakwah Islam, untuk kepentingan ardud da'wah linnas, memaparkan dakwah ini kepada manusia. Haitsu yajibu ala ad-du'ati wal murabbin an yakshifu lahum yani linnasi 'anil maqasid wal ahdaf bistimrar liyatimma al-iqtina'u bidinillah. Di mana para dai, para murabbi, wajib bagi mereka untuk menjelaskan kepada manusia, untuk menyingkap kepada manusia tentang maksud dan tujuan daripada syariat agama Allah ini. Bistimrar, secara terus-menerus. Liyatimma al-iqtina' bidinillah, agar semakin sempurna al-iqtina', sikap merasa cukup manusia, orang-orang terhadap agama Allah. Hatta yaqtani'u bidinillah. Kullama arafa maqasida asy-syari'ah wal ahdaf allati allati tasiru ilaiha hadhihi syari'atu, yani
qawi iqtina'u an-nas bidinillah, maka semakin kuatlah perasaan merasa cukup ya orang-orang terhadap agama Allah. Ya, semakin dalam pengetahuannya terhadap maqasid syariah serta tujuan yang ingin dicapai oleh syariat, maka orang-orang semakin merasa cukup dengan agama Allah. والترغيب في شريعته والتشويق إلى تكاليفه. يعني يجب على الدعاة والمربين أن يرغب الناس في شريعته من خلال دعوته، ويجب عليهم كذلك أن يشوقوا الناس إلى تكاليف دين الله. Mereka, para da'i dan murabbi, ya, berkewajiban untuk memotivasi manusia kepada syariat agama Allah dan membuat mereka merasa gembira, ya, merasa bersemangat, ya, terhadap beban-beban syariat. ولا يجوز له أن يخوف الناس، لا يجوز لهم أن يخوفوا الناس وينفروهم عن دين الله. Tidak boleh mereka justru menakut-nakuti, ya, dan membuat lari manusia dari agama Allah. Kama annahu yajibu 'ala ad-du'ati wal murabbin an yad'u an-nasa ila ahkami dinillahi wal mutalabati bi tatbiqihi wal iltizami bihi. Sebagaimana wajib bagi para dai itu untuk mengajak manusia kepada hukum-hukum agama Allah dan menuntut, ya, penerapannya secara konsisten, ya, secara menyeluruh. Taib. Falau aliman nasu bi maqasid syariati wa ahdafiha waqtana'u bidinillah wa raghibu fi syariatillah wa tashawwaqa ila takalifiha fa innahum wala bud an yutalibu mutalabatan jaddatan li tatbiqi hadhihi syariati wal iltizami biha. Ketika mereka mengetahui maqasid syariah, tujuan dan sasarannya, sehingga mereka merasa suka terhadap syariat itu, ya, rindu terhadap penerapan hukum-hukumnya, maka pada akhirnya mereka sendiri akan menuntut penerapan syariat itu. Mereka yang menuntut nanti untuk iltizam dengan syariat itu. Limadha? Lianna an-nafs al-bashariyata tuhibbu ma yanfa'uha. Karena begitulah tabiat jiwa manusia. Mereka itu akan mencintai apa yang bermanfaat untuk dirinya. Wasyari'atu ja'at li tahqiqil manafi' wal Islam ja'a li ri'ayati al-masalih fid dunya wal akhirah. Sementara syariat ini memang datang untuk merealisasikan manfaat-manfaat itu. Islam datang
untuk menjaga kemaslahatan itu baik di dunia maupun di akhirat. Wa dinullahi unzila lijtisadi al-fasadi wa man'ih. Dan memang agama Allah itu diturunkan untuk menghilangkan kerusakan dan mencegahnya. Wa maqasidus syariati akbaru dalilin wa burhan ala dzalik. Dan maqasidus syariah menjadi dalil paling besar dan nyata tentang hal tersebut. فإذا كان الناس يعلمون حقيقة ذلك لطالبوا بتطبيق شريعة الله. Seandainya manusia mengetahui hakikat itu, niscaya mereka lah yang menuntut penerapan syariat agama Allah. Wa man sayaqumu bi bayani hadzal amr lahum. Siapa yang akan menjelaskan kepada mereka tentang hal ini? Humud du'at wal murabbun. Mereka itu adalah para dai dan para murabbi. Idza kana al-amru kadzalika alimna bi anna ma'rifata maqasid asy-syari'ati bin nisbati ila ad-du'at wal murabbin muhimmatun jiddan. Kalau begitu kita bisa mengetahui bahwa mempelajari dan mengetahui ilmu maqasid syariah bagi para duat dan murabbin itu sangat penting. Taib. Hal fahimtunna ya akhawat at-talibat? انقطعت الشبكة يعني؟ لا أستاذ. أعيد السؤال هل فهمتن؟ إن شاء الله. طيب هل أنتن تتابعن الدرس عبر هذه الشاشة؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. طيب وهذا المبدأ التربوي والمنطقي والعقلي في معرفة المقاصد والأهداف العامة هو ما تحاول سلوكه جميع المذاهب والنظريات والدول. Jadi prinsip ya pendidikan yang logis ini dan sangat masuk akal, yaitu mengetahui maksud dan tujuan secara umum, mengetahui suatu maksud dan suatu tujuan secara umum, inilah yang diupayakan oleh semua mazhab, oleh semua nazariyat, oleh semua teori-teori, bahkan oleh semua negara untuk menempuhnya. Jadi prinsip pendidikan ini sangat logis dan masuk akal. Huwa yani mantiqiyun wa aqliyun, sangat logis dan masuk akal. Prinsip pendidikan model seperti ini, yaitu memperkenalkan maksud dan tujuan umum sesuatu. Jadi belajar matematika, maksud dan tujuannya apa? Anta tadrusu ar-riyadiyat misalnya. Ma maqsaduka wa hadfuka fi dirasati hadzal ilm?
kadzalika fi jami'il af'al wal a'mal, demikian pula pada segala perbuatan dan amal. Anta takhruj min baitika muttajihan ila al-maktab, ma qasduka wa ma hadfuk. Anda keluar dari rumah menuju kantor, itu apa tujuan Anda? Apa maksud Anda? Labud an syarif. Baik. وهذا المبدأ التربوي والمنطقي والعقلي في معرفة المقاصد والأهداف العامة هو ما تحاول سلوكه جميع المذاهب والنظريات والدول لبيان أهدافها ومقاصدها ومبادئها العامة التي تنشرها. Jadi setiap mazhab, setiap teori, setiap negara itu berusaha untuk menjelaskan tujuan dan maksudnya, ya, serta prinsip-prinsip umumnya yang mereka harapkan. Wa ta'mal li tatbiqiha, dan berusaha untuk merealisasikannya. Wa tad'u ilaiha, dan mengajak manusia kepadanya. Wa turaghibun nasa biha, dan memotivasi manusia dengannya. Itulah yang diupayakan oleh setiap mazhab, setiap teori, dan setiap negara. Wa min thamma fa inna ad-du'ata wal murabbin ahwaju ma yakunu ila hadhihi al-ma'rifati wa ila hadhihi at-tariqati, ya, minhum min ashabil madhahibi wa nadhariyati. Nah, dibandingkan dari pemilik-pemilik mazhab, aliran pemikiran dan teori, ya, yang lebih butuh untuk menjelaskan maksud dan tujuan dirinya atau ideologinya adalah para duat dan murabbin, dibandingkan dengan yang lain. Idzan, ya, ahamiyatu ma'rifati maqasid syariati binisbati lid-du'ati wal murabbin muhimmatun jiddan, sangat amat penting. Nantaqil alana ila al-fasl al-awwal, ma'rifatu haqiqati al-maslahah. Kita ingin mengetahui hakikat daripada al-maslahah. Apa itu al-maslahah? Lughatan wa istilahan. Nah, yalla tafaddali ya man turidu an taqra'ah minkunna. Siapa yang mau baca, silakan. Halo Ustaz. Tafaddali ya Nur Afifina. Al-faslul awal Ustaz. Nah, لو سمحت يا أستاذ هل يمكن عرض هذا الدرس على الشاشة؟ يمكن، ولماذا لا؟ أنا أرسلت أليس كذلك؟ هل رأيتنا؟ Sudah nampak? La Ustaz. Betul Ustaz. Ya salah. Munzu awal bidayah. Munzu bidayah. كيف ذلك؟ Nah, الآن كيف الآن؟ Naam, موجود Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. الفصل الأول يلا اقرأي حقيقة المصلحة. المصلحة. نعم. الفصل الأول
حقيقة المصلحة. تمهيد. لا نعلم خلافا بين علماء المسلمين الذين يعتدوا بآثار الذين يعتد الذين يعتد ب- آه، بآرائهم بآرائهم. الآراء في جمع رأي. أن الآراء رأي. نعم. Hmm. بآرائهم في أن المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية حفظ مقاصدها في الخلق حفظ ومقاصد حفظ حفظ مقاصدها في الخلق ومقاصد الشريعة في الخلق هي مصالحهم، وليست هذه المصالح مقصورة على الدنيا بل تشمل مصالح الآخرة أيضا. طيب هل فهمتنا هذه الفقرة؟ jelas ya? لا نعلم خلافا. لا نعلم خلافا يعني لا يوجد خلاف أصلا بين علماء المسلمين، بمعنى أن كلهم يتفقون ولا يختلفون في هذه القضية. الذين يعتد بآرائهم نعتمد بآرائهم نعتبر آراءهم. Orang yang diakui, ya, dijadikan sandaran, patokan, ya, pendapat-pendapat mereka. Min haula'i al-ulama, dari para ulama-ulama itu. Ya. Amsal a'immat al-madzahibil arba'ah. Wa jullu ulama'i as-sahaba wa ulama'i tabi'in wa atba'ihim min ahli sunnati wal jamaah. Dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Lam yakhtalifu fi madza? Lam yakhtalifu fi anna al-maqsuda bi ahkami syari'atil islamiyyati hifzu maqasidiha fil khalqi. Bahwa maksud daripada hukum-hukum syariat Islam itu adalah apa maksudnya, apa tujuannya? Hadza hifzu maqasidiha fil khalqi, adalah menjaga. Jadi hukum-hukum itu berfungsi untuk menjaga maksud dan tujuan daripada syariat Islam itu pada manusia. Jadi syariat Islam ini memiliki tujuan yang hendak ia capai pada makhluk. Nah, lantas apa tujuan daripada syariat terhadap makhluk itu? Wa maqasidu asy-syari'ati fil khalqi hiya masalihuhum. Ini tujuan utama daripada syariat terhadap manusia adalah kemaslahatan manusia itu sendiri. Ingin memberikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Walaysat hadhihi al-masalih maqsuratan ala ad-dunya. Kemaslahatan ini semuanya ini tidak terbatas hanya kemaslahatan di dunia, bal tashmalu masalihal akhirati aidha, bahkan juga mencakup kemaslahatan di akhirat. Baik. Faham kan? Ini udah diterjemahin. Al-mafrud. Nah, Ustaz, insyaallah. Hal nutarjim aw la nutarjim? Kullama nubayyinu al-faqra min faqarati an-nas, hal nutarjimuha aw la nutarjimuha afdal?
ها Tarjim. Tarjim. تحتاجنا إلى الترجمة سبحان الله. طيب لا بأس نترجمها إن شاء الله. يلا واصل القراءة يا من. نعم أستاذ. المبحث الأول تعريف المصلحة في اللغة. المصلحة في اللغة على وزن مفعلة وهي كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع، أو هي اسم للواحدة من المصالح. قال ابن منظور: والمصلحة الصلاح والمصلحة واحدة المصالح. طيب نعم يلا واصلي. فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب أو التحصيل كاستحصال الفوائد والمنفعة أو بالدفع والإتقاء والاتقاء كاستبعاد المضر والآلام، فهو جدير بأن يسمى فهو جدير بأن يسمى فهي جدير بأن يسمى مصلحة. جدير. طيب هل فهمتنا؟ Al-maslahatu fil lughah. Sekarang kita mau tahu apa itu maslahah. Ma hiya ta'riful maslahati fil lughah. هذا الذي سوف نبينها أو هذه التي سوف نبينها. فالمصلحة على وزن مفعلة. Ini timbangannya nih, maslahah timbangannya maf'ala. Kan sesuai enggak timbangannya nih? Huruf mim pertama di sini juga fathah ma. Huruf keduanya sukun maf. Nah, ini juga sukun mas. Kemudian huruf ketiganya fathah. Nah, ini juga maf'a. Nah, ini maslah. Nah, berarti sama ya. Huruf keempatnya fathah lagi. Nah, ini di sini juga fathah juga. Nah, berarti sesuai timbangannya. Maslahatun maf'alatun. Nah. Alaysa kadzalika? Bala. Jadi yang fathah pertama ini ketemunya di sini sama. Kemudian sukun, yang sukun ini ketemunya di sukun yang kedua, sama. Kemudian fathah yang ketiga, yang ini di bawah ini, ketemunya di sini. Kemudian fathah yang terakhir, yang ini, berarti timbangannya sama. Idzan ala wazni maf'alah. Dia itu setimbang dengan maf'alah. Wahia kal manfaati waznan wa ma'na. Dia itu sama dengan kalimat manfa'ah. Ya, menurut timbangannya. Ma ya, fathah, kemudian sukun, kemudian fathah lagi, lalu fathah lagi. Manfaatun. Timbangannya sama. Ini fathah yang pertama, ini sukun yang kedua. Nah, ini fathah yang ketiga. Ini.
dan fathah yang terakhir. Sama. Ya. Menurut timbangan. Wa ma'na hiya kal manfaati ma'nan. Dia juga seperti al-maslahah itu seperti dengan al-manfaat dalam makna. Fal maslahatu ya hiya al-manfaah la ghair fil ma'na. Fal maslahatu masdar bima'na salah. Ya. Jadi al-maslahah ini adalah merupakan masdar dari as-salah. So, lam, ha. Salah. Kal manfaati, ya, seperti juga al-manfaah yang bermakna an-naf'u. Ya. Ini huruf ketiga kan nun, baru fa, baru ain. Ini huruf aslinya. Nah, an-naf'u diambil dari huruf aslinya. Nah, ini huruf aslinya so, lam, ha. Ini kan? Ini juga begitu diambil dari ini. Nah, huruf aslinya so, la, ha. Ya. Maka dia adalah masdar yang bermakna as-salah. Seperti al-manfa'ah bima'na nafa'. Au hiya ismun lil wahidah minal masalih. Atau dia adalah kata benda yang menunjukkan satu. Yani maslahatun wahidatun. Nah, kalau mau banyak namanya al-masalih. Qala Ibnu Manzur wal maslahatu as-salahu wal maslahatu wahidatu al-masalih. Al-maslahah itu artinya as-salah. Wal maslahah juga bermakna satu kemaslahatan dari al-masalih, dari banyak kemaslahatan. Fa kullu ma kana fihi naf'un sawa'an kana bil jalbi aw tahsil. Nah, ini metode pertama. Bil jalbi. At-tariqatu al-ula. Semua yang di dalamnya ada manfaat. Semua yang ada di dalamnya ada manfaat. Baik dengan cara al-jalb mengambil atau at-tahsil memperoleh. Baik metodenya dengan cara mengambil dan memperoleh. Misal kastihsali al-fawaidi wal manfaat. Seperti mengupayakan. Jadi alif, sin, ta. Huruf tambahan ini ya. Alif, sin, ta. Yang ini nih. Sin, alif, sin, ta. Itu menunjukkan adanya kerja dan upaya. Nah, istihsal berarti berupaya menggapai. Ista'zana. Nah, ada i, sin, ta. Ista'zana. Ya, berusaha minta izin. Al-izin, ya, ada kan izin. Apa lagi? Istakhraja. Ya, kata kharaja keluar. Istakhraja berupaya mengeluarkan. Istaghfara, ghafara mengampuni. Istaghfara minta, ya, berusaha minta ampunan. Jadi istahsalah, hasalah terjadi atau dapat. Istahsalah berupaya untuk mendapatkan. Istahsalal fawaida, kastihsalil fawaidi. Seperti upaya untuk mendapatkan manfaat. Faidah, awi al-manfaat. Atau metode kedua yang terdapat dalamnya manfaat bidaf'i wal ittiqa, dengan cara menolak, wal ittiqa dan berlindung, ya, dan waspada, ya. Baik dengan cara menolak atau dengan cara waspada, berhati-hati. Kastib'adil madarri wal alam, istib'ad, ada lagi alif sin ta dari kata ba'udah, ya. Berusaha menjauhkan, ya. Berusaha menjauhkan al-madar wal alam, mudarat dan sakit.
Fahuwa jadirun. Ini metode yang kedua ya. Ini metode yang kedua. Metode kedua memperoleh manfaat. Yaitu metode ad-daf' wal ittiqa. Metode pertama al-jalb wa tahsil. Fahuwa jadirun, maka ini sangat layak bi an yusamma maslahatan, untuk dinamakan sebagai maslahat. Yani kullu ma kana fihi naf'un sawa'an kana bil jalbi aw at-tahsili aw bid daf'i wal ittiqa'i fahuwa jadirun bi an yusamma maslahah. Ya. Semua itu layak untuk dinamakan sebagai maslahat. Jadi maslahat itu bukan hanya sekadar meraih keuntungan. Menolak bahaya juga itu namanya maslahat. Baik. Hal fahimtunna? Ya Allah, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Lanjut bacanya. Aina sahibatul qiraah? Nah, Ustaz. Ghairu annal maslahata idza kanat masdaran bima'na salahi fa inna siyagataha ala waznin maf'alatin taksibuha quwwatun fil ma'na idza annaha tasta'milu Iz annaha tasta'milu tusta'malu. Ustaz. Iz annaha tusta'malu limakanin ma kasura fihi asyai'ul mushtaqqatu minhu wa ala hadza fal maslahati Wa ala hadza maslahatu fal maslahatu syai'un fihi salahun qawiyun. Baik. Hal fahimtunna hadhihi al-faqra biduni tarjamah? Bisa dipahami nih tanpa diterjemahkan. Ghaira anna al-maslahati, ya. Selain bahwasanya al-maslahah, kalimat al-maslahah ini idza kanat masdaran bima'na salah, jika memang dia itu adalah merupakan masdar, sumber daripada kata yang bermakna as-salah, fa inna siyagataha, maka pembentukan kalimatnya, ya, pembentukan kalimat ini as-salah ini, ya, pembentukan kalimat as-salah ini, ya, dengan menggunakan wazan maf'alah, ya. Jadi ini as-salah ini kan as-salah, as-salah ini dibentuk, ya, dibentuk menjadi sesuai dengan timbangan maf'alah. Maka kita tambah mim, baru masukkan shad, lalu lam, dibuang alifnya ini dibuang, baru masukkan ha, huruf dasarnya, baru tambah marbuta di ujungnya. Jadilah dia maslahatun. Ya. Baik. Pembentukan kalimat as-salah ini, ya, sesuai dengan timbangan maf'alah sehingga menjadi maslahah, taksibuha atau tuksibuha quwwatan fil ma'na. Ini akan memberikan kekuatan pada maknanya. Jadi makna as-salah itu menjadi semakin kuat pada kalimat maslahah. Ya. Jadi makna as-salah itu semakin kuat
dalam kalimat al-maslahah karena ia dibentuk dari wazan maf'alah, di mana fungsi daripada wazan maf'alah ini memberikan kekuatan makna. Iz annaha tusta'mal limakani ma kasura fihi syai'. Di mana maf'alah ini, timbangan maf'alah ini digunakan digunakan pada suatu tempat di mana di tempat itu kasura fihi syai', sesuatu yang diambil, al-mushtaqqa minhu, sesuatu yang diambil dari nama itu di situ banyak. Ya. Jadi masalan kalimat fasada, fasada, fasinda, atau al-fasad, masdarnya al-fasad, al-fasadu, ini masdarnya al-fasad. Nah, nashtaq min hadhihi al-kalimah, kita ambil dari kalimat ini, dan kita nasugu min hadhihi al-lafz kalimah mafsadah ala wazni maf'alah. Kita ambil ya dari kalimat fasad ini huruf-hurufnya dan kita buat sesuai dengan timbangan maf'alah sehingga kita buat mafsadah atau sehingga menjadi mafsadah. Timbangannya maf'alah. Tadi dikatakan bahwa timbangan maf'alah itu digunakan pada sesuatu yang banyak ya, terdapat padanya apa yang diambil darinya. Ya, sekarang kita ambil dari kalimat fasad. Ya. Berarti pada kalimat mafsada banyak sekali kerusakan di sini. Ya. Kalau al-fasad kita terjemahkan kerusakan. Nah, maka ketika kalimat ini berubah menjadi mafsada, berarti di sini berubah maknanya juga. Nah, di sini bermakna apa? Banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Kenapa menjadi banyak kerusakan? Karena fungsi daripada maf'alah itu siaghatu al-kalimah ala wazni maf'alah, fungsinya adalah ya, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak terjadi padanya, sesuatu yang kalimat itu diambil darinya. Ya. Maka kita terjemahkan di sini mafsadah, banyak kerusakan. Maslahah, banyak kemaslahatan. Jadi lebih kuat maknanya mafsadah dibandingkan fasad. Hal fahimtunna? Dan demikian seterusnya untuk ungkapan-ungkapan yang lain, untuk lafaz-lafaz yang lain yang dibentuk dengan wazan maf'alah. Nah, maka maknanya semakin kuat. Sesuatu itu makin banyak. Seperti kalimat apa lagi? Ala wazni maf'alah selain maslahah dan mafsadah. Manfaat, Ustaz.
Manfaah, iya. An-naf'u dari kata an-naf'u. Nah, berarti banyak sekali manfaat. Selain manfaat, maslahah, manfaat, mafsadah, ala wadni maf'alah. Seperti apa? Banyak ya kalimat. Nah, contoh satu lagi. Ah, hmm. Makbarah. Makbarah. Jadi kata kabarah. Jadi banyak apa di sini makbarah? Banyak kubur. Kuburan. Banyak kubur. Benarkah di makbarah itu banyak kuburan? Iyalah banyak kuburan. Seperti maskana, ya, sakan, maskana. Baik. Jadi di Maktabah. Maktabah, ya, banyak buku di situ. Dari kata-kata banyak tulisan. Maktabah, banyak pasti tulisan di situ. Banyak buku. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi maf'ala itu gunanya ya atau digunakan pada tempat ya, pada kalimat yang banyak terdapat padanya kalimat yang diambil darinya. Kata yang diambil darinya. Kataba, dari kataba. Atau dari masdar kitab. Kata banyak tubuh kitab. Dari kata kitab, masdarnya kan kitab. Nah, lalu dirubah kitab ini menjadi wazan maf'alah. Jadi maktabah. Pasti banyak kitab di maktabah. Ya jelas. Ya, banyak kitab di maktabah. Nah, dari kata rahmah. Rahmatun. Nah, kita ubah menjadi atau rahimah yarhamu ar-rahim. Maka pasti banyak di sana rahmat. Ya, jadi marhamah. Marhamatun. Banyak rahmat di sana. Banyak kasih sayang. Maka wanita yang namanya marhamah ya, banyak kasih sayang. Taib wa halum majarrah. Al-mabahats tsani yalla sari'an. Nah, Ustaz. Al-mabahats tsani ta'riful maslahati fil istilahi arwafal usuliyuna al-maslahata bi ta'rifatin katsiratin wa min ashhuri hadhihi at-ta'rifati ma yali. At-ta'riful awwalu lil Ghazali yaqulul Ghazali rahimahullahu fil mustasfa ammal maslahatu fahiya fil asli ibaratun an jalbi manfaatin au daf'in mudarratin Au daf'i thumma yastadriku qailan walasna na'ni bihadzalik fa inna jalbal manfaati wa daf'al madarrati maqasidul khalqi wa salahul khalqi fi tahsili maqasidihim walakinna na'ni bil maslahati al muhafadhatu ala maqsudis syar'i wa maqsudis syar'i minal khalqi khamsah wa huwa an yahfadha alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum
wa naslahum wa malahum. Fakullu ma yatadammanu hifdzu hadhil usula fahuwa maslahat wa kullu ma yafutu hadhil usulah fahuwa mafsadah wa wadaf Anti taqra'ina min asy-syasha ya? minal kitab Ustaz. Min kitab. Nah, lahzah. Sebentar kalau begitu. Nubayyin ta'rif al-Imam Al-Ghazali rahimahullah awalan. Kita jelaskan dulu definisi yang disebutkan oleh al-Imam Al-Ghazali rahimahullah lil maslahati fil istilah syar'i. Menurut istilah syariatnya. Yaqulu rahimahullah fi al-Mustasfa, amma al-maslahatu fahiya fil asli ibaratun. Adapun definisi al-maslahah ya, pada dasarnya itu adalah ibarah an jalbi manfaatin, seumpama mengambil manfaat atau seumpama daf'i madaratin, menolak mudarat. Itu dari al-maslahah. Dalam makna dasarnya mengambil manfaat dan menolak mudarat. Summa yastadriku qailan. Ya, kemudian dia menyempurnakan ya dengan mengatakan walasna na'ni bidzalik. Ya. Kita tidak memaksudkan makna ini. Ya, makna ini nih jalbul manfa'ah wa daf'ul madara ini kita tidak maksudkan, bukan ini yang kita inginkan dalam definisi. Limadza? Lianna jalbal manfa'ah wa daf'al madara maqasidul khalq. Ya, karena meraih manfaat dan menolak mudarat itu maksud dari makhluk-makhluk. Itu tujuannya makhluk. Wa salahul khalqi fi tahsili maqasidihim. Ya. Dan kebaikan makhluk itu ada pada tahsil maqasidihim, ada pada perolehan maksud mereka. Ya, ketika maksud mereka itu sudah terpenuhi, ya, didapatkan, disitulah letak kebaikan mereka, disitulah letak salah kebaikan mereka. Kalau mereka bisa mendapatkan maksudnya. Apa itu maksudnya? Apa itu tujuannya? Tujuannya jalbul manfa'ah wa daf'ul madharah. Walakinnana na'ni bil maslahah, akan tetapi yang kita maksudnya dengan al-maslahah, definisi yang kita inginkan dari al-maslahah menurut Imam Al-Ghazali bukan sekadar jalbul manfa'ah wa daf'ul madharah, bukan. Tetapi al-muhafazatu ala maqsudis syara'. Al-muhafazah. Jadi bukan jalbul manfa'ah atau daf'ul madharah, tapi al-muhafazah ala maqsudis syar'i. Menjaga, merawat maksud daripada syariat, tujuan daripada syariat. Wa maqsudus syar'i minal khalqi khamsah, dan tujuan daripada syariat itu terhadap makhluk ada 5. Tujuannya terhadap makhluk ini ada 5. Awwalu hadhil maqasid an yahfadha alaihim dinahum, menjaga untuk mereka agama ini. Hifdzuddin, ini yang pertama, menjaga agama untuk manusia. Wa yahfadhu alaihim nafsahum, menjaga jiwa mereka. Ini yang kedua, menjaga jiwa. Wa aqlahum, ini yang ketiga, menjaga akal mereka. Wa naslahum, yang keempat, menjaga keturunan mereka. Wa malahum, dan menjaga harta mereka, yang kelima. Ini definisi al-maslahah menurut al-Imam Al-Ghazali. Al-muhafazah ala maqsudis syara'.
Maslahah itu adalah upaya menjaga maksud daripada tujuan syariat. Itulah dia maslahah. Jadi bukan hanya sekedar mengambil manfaat dan menolak mudarat, tetapi al-muhafadzah ala maksud syara'. Dan kita harus faham bahwasanya maksud daripada syariat ini terhadap hambanya ada 5. Hifzul din, hifzul nafs, hifzul aql, hifzul nasl, hifzul mal. Fakullu ma yatadammanu hifdha hadhihi al-usul, maka segala apa saja yang mencakup, ya, yang mengandung penjagaan terhadap prinsip-prinsip ini, ya, fahuwa maslahatun, maka ia dinamakan dengan maslahah. Semua apa yang mengandung unsur penjagaan terhadap 5 prinsip yang tadi itu disebut maslahah. Wa kullu ma yafutu hadhihi al-usul, segala sesuatu yang dapat menghilangkan prinsip-prinsip itu, yang 5, sila-sila yang 5 itu, ya, fahuwa mafsadah, itu disebut dengan mafsadah. Wa daf'uha maslahah, dan menolaknya itu adalah maslahat. Menolak segala apa yang dapat merusak, mengurangi 5 prinsip tadi itu, ya, menolak segala apa yang dapat merusaknya, mencederainya, itu disebut maslahah. Hal fahimtunna? Nah, Ustaz. Baik, lanjut baca. Nah, Ustaz. Laqad farraqal Ghazali rahimahullahu fi ta'rifihi bainal wad'il lughawi lil maslahati wa bainal wad'i syar'i laha. Fahiya fil wad'il lughawi alladhi abbara anhu bil asli ibaratun an jalbi manfaatin au daf'i madaratin. Amma fil wad'i syar'i fahiya al muhafadzatu ala maqsudi syari'i minal khalqil kaini fil hifdzid dini wan nafsi wal aqli wan nasli wal mali. Baik. Illa kita satu alinea dulu ya. Nuhawilu fahma hadhihi an-nusus faqratan. Nabda min al-faqrati al-ula allati marrat qira'atuhu qabla qalil. Laqad farraqa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah fi ta'rifihi baina al-wad'i al-lughawi lil maslahah wa baina al-wad'i asy-syar'i laha. Imam Syafi'i membedakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membedakan di dalam definisi yang beliau sebutkan antara makna al-maslahah menurut bahasa dan makna al-maslahah menurut istilah syar'i. Al-Imam Al-Ghazali membedakannya. Fahiya fil wad'il lughawi alladhi 'abbara anhu bil asl, maka maslahat menurut, ya, maknanya yang ditetapkan dari sisi bahasa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, sebagai ibaratun an jalbi manfaatin au daf'i madarratin, ya, dia adalah seumpama mengambil manfaat dan menolak mudarat. Itulah maslahat. Amma fil wad'i syar'i, adapun dalam definisi yang ditetapkan oleh syariat,
Fahiyah, maka dia itu adalah al-muhafadha ala maqsudi syari' minal khalqi, menjaga maksud daripada asyari. Asyari itu Allah dan Rasulnya, pembuat syariat. Maksud tujuan Allah dan Rasulnya minal khalq, dari penciptaan ini, dari makhluk ini. Al-kain fi hifziddin, yang terwujud dalam bentuk hifzuddin, menjaga agama, wa hifdzun nafsi wal aqli wan nasli wal mali. Ya. Fadali wasidul qira'ah. Mana Ustaz? Illa annahu qad yuqalu laisa bainal ma'nayainil asli al-lughawi wasyar'i lil maslahati farqun dhahirun li anna jalbal manfaati wa daf'al madarrati huwa ainun maqsurati syar'i bal laisa hunaka syai'un yajlibu maslahata aw yadfa'u mafsadatan illa in daraja tahta maqsudi syar'i wa tasala min qaribin aw ba'idin bi ahadil umuril khamsah. Baik, al-faqratu tsaniyatu illa annahu qad yuqal. Ya, kan, tetapi bisa saja disanggah. Ya. Definisi Al-Imam Al-Ghazali ini, di mana beliau membedakan antara makna bahasa dan makna istilah. Laisa bainal ma'nayaini al-asli al-lughawi wasyar'i lil maslahati farqun zahir. Ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang nyata, ya, yang jelas di antara dua definisi ini, yaitu definisi bahasa dan definisi istilah. Sebenarnya tidak ada. Laisa hunaka farqun zahir. Limadza? Li'anna jalbal manfa'a wa daf'al madarrah huwa ainu maqsudis syara'. Karena meraih manfaat dan menolak mudarat, itulah dia inti daripada maksud syariat. Itu intinya. Bal laisa hunaka syai'un yajlibu maslahatan aw yadfa'u mafsadatan illa in daraja tahta maqsudis syara'. Bahkan boleh dikatakan tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan maslahat atau mendatangkan mudarat kecuali dia pasti berada di bawah maksud daripada syariat. Kecuali pasti dia lahir dari maksud tujuan syariat. Wattasala min qaribin aw ba'idin bi ahadil umuril khamsah. Dan pasti dia berkaitan baik secara langsung atau tidak dengan salah satu dari 5 prinsip utama tadi itu, hifzuddin, hifzu an-nafsi wa hifzul aqli wa hifzu an-nasli wa hifzul mal. Ya. Pasti ada salah satu kaitan dengannya. Jadi ini i'tirad ala ta'rif al-Imam Al-Ghazali lil maslahati haitsu farraqa rahimahullah ma baina at-ta'rif al-lughawi wa at-ta'rif al-istilahi. Wa yujabu an zalika, an hadzal i'tirad, an zalika al-i'tirad. Dijawab, ya. Sanggahan tadi itu dijawab. Apa jawabannya? Nah, Miqra'i. Bi annan nasa qad yu'adduna asyai'a maslahatan lahum baina masyari'u yu'adduhu mafsadatan lahum. Ya'udduhu mafsadatan lahum wa qad ya'udduna syai'a mafsadatan lahum baina masyari'u ba'dahu maslahati lahum falaysa huna ya'udduhu maslahatan lahum ya'udduhu maslahatan lahum falaysa hunaka tulazimu bainal talazumun falaysa hunaka talazumun bainal maslahati wal mafsadati
fi urfin nasi wa fi syari'ati walihadza farwaqal Ghazali bainal maslahati fil urfi wa bainaha fis syar'i. Baik, cukup. Jadi jawab sanggahan yang tadi, yang pertama itu. Yang menyatakan, tidak ada bedanya. Itu tonji. Bahkan jalbu manfa'a wa daful madar itu inti daripada tujuan syariat. Lantas mengapa mau dibedakan dalam definisinya menurut bahasa dan istilah? Padahal itu saja. Nah, ini dijawab. Sanggahan ini jawab. Bi anna an-nas qad ya'udduna syai'a maslahatan lahum bainama asy-syara' ya'udduhu mafsadatan lahum. Ya. Kadang manusia itu menganggap sesuatu maslahat bagi mereka. Sementara syariat ini, asy-syari' Allah Jalla wa ala memandang itu justru mafsadat bagi mereka. Misaluhu mu'akasatu al-mu'akasatu baina ar-rajuli wal mar'ati wal rajul. Pacaran itu. Pacaran antara lelaki dan wanita, wanita dan lelaki. Al-mu'akasah. Apa anggapan orang terhadap pacaran kira-kira secara umum? Mafsadat atau maslahah? Masalah. Pacaran itu dianggap oleh orang maslahat atau mafsadah? Masalah. Masalah. Anti waktu masuk di istiba lama sajjaltunna asma'akunna fi istiba hal ishtaraktunna fi al-muqabalah Naam. Ishtaraktunna fi al-muqabalah iskadzalika? Nah. Wa hunaka muqabalatun syafahiyatun. Di sana ada muqabalah syafahiyah, ya kan? Al-ustadzah tu'rid lakunna ba'dhal as'ilah fi hadhihi al-muqabalah syafawiyah. Ustadzah itu mengajukan beberapa pertanyaan dalam muqabalah syafawiyah itu, ya kan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pernah pacaran apa enggak? Ya. Ada. Nah, banyak di antaranya mahasiswa-mahasiswi itu menjawab apa? Tidak. Banyak yang tidak atau banyak yang ya? Banyak yang tidak. Ada yang. Ya, kalau di mahasiswa banyak yang mengatakan iya, entah itu di SMP-nya, di masa SMP atau di masa SMA. Ya. Bahkan ada yang masih tersambung. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kondisinya? Sudah putus atau pertanyaan berikutnya, kapan pacarannya? SMP. Ada yang mengatakan SMP, ada yang bahkan SD. Sudah terlibat pacaran. Nah, lanjut SMP, masih juga pacaran. SMA juga masih pacaran. Sebelum ke istiwa masih lanjut juga. Pada saat mendaftar juga masih nyambung. Ya. Sudah putus atau lanjut? Masih lanjut, Ustaz. Ya kan? Ilal an? Naam ilal an. Taib. Idzan ma hiya wasiyatuha laka qabla safarika ila istiba. Apa nasihat wasiatnya, pesan-pesannya sebelum engkau berangkat? Hal yani awsat laka hadhihi al-mar'ah allati tu'akisuha yani bi ba'd al-wasaya qabla safarika. Apakah dia titip pesan-pesan? Naam. Arsalat ilayya risalah. Aina. Baik. Dia jujur, dia perlihatkan. Nahnu la naqbaluka illa idza qata'ta hadhihi al-'alaqah al-muharramah. Hal ta'rif bi anna hadhihi al-'alaqah muharramah? Ba'dhum yaqulun na'am. Kami tahu ini haram ini. Ya. Tapi mengapa mereka melakukannya? Pertanyaannya, mengapa dia melakukannya?
Kira-kira mengapa? Karena berpikir kalau ada maslahat. Karena dia memandang itu maslahat. Taib, halil syari, halillahu jalla wa ala ya'udduhu maslahatan linnas. Halil syari ya'udduhu maslahatan linnas. La abadan. Asyari la ya'udduhu maslahatan linnas. Pacaran itu tidak dianggap oleh syariat sebagai kemaslahatan bagi manusia, sama sekali enggak. Bainaman nas ya'uddunahu maslahatan lahum. Sementara manusia menganggap itu maslahat bagi mereka. Fa'idha qulna bi anna al-maslaha jalbal manfa'ah al-mujarradah faqat. Idzan hal yumkinuna an naqul bi anna al-mu'akasa baina ar-rajuli wal mar'ati wa ila al-aks wa 'ala al-aks maslahah? Kalau kita mengatakan mendapatkan manfaat, meraih manfaat saja itu sebagai maslahat, bolehkah kita mengatakan pacaran itu maslahat? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Maka wajar kalau Imam Al-Ghazali membedakan antara definisi bahasa dan definisi istilah. Karena tidak semua apa yang dianggap manusia maslahat bisa dianggap oleh syariat sebagai maslahat. Baik. Asil Ustaz. Ayas, kita sempurnakan dulu nih. Wa ya'udduna syai' mafsadatan lahum bainama syari' ya'udduhu maslahatan lahum. Sementara manusia di sisi lain kadang menganggap sesuatu itu mafsadat bagi mereka. Sementara syariat memandangi sebagai maslahat untuk mereka. Apa kira-kira contohnya? Contohnya poligami. Bagaimana menurut para wanita? Poligami itu mafsadat atau maslahat? Apa kira-kira? Mafsadat atau maslahat? Antum wanita. Mafsadah. Jadi bayangkan itu ya, talibatul ilmi aja menganggap itu mafsadah. Bagaimana dengan orang awam? Seandainya talibah ilmi yang sudah mustawa bekam hadza sadis ya'udna ta'addud mafsadah, fama baluka haula an-niswa al-amma. Jadi padahal itu adalah kemaslahatan bagi mereka. Poligami itu kemaslahatan. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang menjadi mafsadat. Karena syariat ini semuanya maslahah. Syariat ini seluruhnya maslahah. Tapi kadang manusia menganggap ada sesuatu menjadi mafsadat bagi mereka, sementara syariat memandangnya maslahah. Lantas apakah kita akan mengatakan bahwa poligami itu mafsadah hanya karena anggapan manusia itu bukan maslahat bagi mereka? Kan tidak demikian. Maka wajar kalau kemudian Al-Imam Al-Ghazali membedakan definisi al-maslahah menurut bahasa dan istilah. Taib, naktafi bihadzal qadar wa arju min ra'isatil fasl an taktuba